ہاں تو وہی بول رہا ہوں کہ دیکھیں ہم ہیلو. جواب جو دیں گے وہ آپ کو جمے یا نہ جمے بھائی دیکھیے اس کی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے. آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں اس کی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے. وہ بھی جواب ہوگا تو جواب لیں گے, نہیں ہوگا تو بھائی نہیں دے سکتے. کیا وہ کیا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں سوال پوچھتا ہوں. تو میرا جی یہ سوال ہے, بیسک سوال ہے میرا, ہ بیسک سوال. جو 1440 ہ سال پہلے عرب میں جو جاہلیت تھا, جاہلیت کا زمانہ تھا, اس زمانے ہ میں ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہ ان پڑھ تھے, پڑھا لکھا نہیں جانتے تھے, تو اس ہ انسان کے لیے جن کی ہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا, ننگا کعبہ کا طواف ہوتا تھا, تو اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں جو جوانی کا وقت نہیں تھا, جو بڑھاپا ڈھلنے والا, اس وقت میں 40 سال کی عمر میں ان کو وحی ملی, اور ان کو 23 سال بس وقت ملا ان کو, 23 سال. اور اسی وقت 23 سال میں اس زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 یا 12 وائفس تھی, اتنے سارے ہ صحابہ تھے, اتنے سارے ہ جنگ ہوئے, جو لڑائی ہوا, جہاد ہوا, اور اتنے سارے معاملات, سب کو سنبھالنا, بیویوں کو سنبھالنا, صحابہ کو سنبھالنا, اور اتنے سارے جو وے آف لائف ہے اسلام, جو اتنا بڑا سسٹم ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کا, جو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اتنے سارے اسپیکٹس ہے. اور قرآن میں جو سائنٹیفک فیکٹس آئے ہیں تو 1440 سال پہلے, اور حدیثوں میں سائنٹیفک فیکٹس, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے ساری پروفیسیز ہیں جو پورا ہو ہ گیا ہے, تو وہ کہ ایک ایسے انسان کے لیے جو اکیلا ہے, واحد, اس کے لیے کیسے پاسبل ہے, میرا یہ کہنا ہے. پاسبل ہے بھائی, پہلے پاسبل ہے. دینی بھائی, ہ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے بیچ میں اتنی جو لمبی لمبی چھوڑ دی ہے, کیا اس کا جواب لینا چاہیے ہ ہیں؟ نہیں بالکل اچھا جواب یہ دینا ایک چاہیے بات لیکن بتائیں. ہاں بولے. ہ یہ جو انہوں نے جو باتیں رکھی ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح سے پاسبل ہے بھائی, پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ ہاں آپ نے جتنے پوائنٹس رکھے ہیں ذرا بتانا, ذرا اس میں سے کون سا امپوسبل ہے؟ میرے لیے تو امپاسبل ہے کہ ایک انسان کے لیے اتنے سارے جو قرآن اور حدیث میں جتنے سارے سائنٹیفک فیکٹس ہے, اور اتنے سارے جنگ ہوئے 23 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہاں یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے, میرا یہ آنسر ہے. اور یہ سب کہے گا یہ پاسبل نہیں ہے, ہاں یہ ایک منٹ, امپاسبل ہے آپ نا وداؤٹ ایک کام کریں, ریولیشن. سنو 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 سنو, رکو رکو رکو, حضرت حضرت, آپ نا کوئی بھی نا موٹی کتاب اٹھا لیجئے, ٹھیک ہے, کوئی بھی موٹی کتاب, چاہے وہ کوئی پورن بک ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, اب اس میں آپ زبردستی سائنس ڈھونڈنے لگ جائیے, پتہ ہے اس کی سائنس نکلے گی, ٹھیک ہے, ہاں جب تو ہمیں میں کوئی دیکھو, چیز زبردستی ہی کرنی ہے ہاں تو نکلے زبردستی گی, نہیں, ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ رکے زبردستی رکے نہیں. رکے جناب, رکے رکے ابو داؤد حضرات, کی حدیث ہے کہ رک جب جاؤ کتا جناب, ارے رکو, برتن میں چاٹ دے حضرت تو ایک حضرت مرتبہ حضرت, پانی سے دھو, ارے ساتویں رکو, مرتبہ مٹی سے دھو. ارے حد ہے, ابھی محمد آپ صلی اللہ علیہ بولے وسلم تو کی کوئی یہ ایک مسلم حدیث جواب نہیں دیتا ہے, ابھی جواب لینے کو تیار نہیں ہو آپ, آپ جواب ہاں لینے کو بولیے. تیار نہیں ہو یار. نہیں ایک بات میں نے ہاں بتا دیا, اور بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رک جو جاؤ باتیں. رک جاؤ رک جاؤ, رکو رکو نا میاں مٹرو, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی بک اٹھا ہاں لیجئے, اور ایک بات ٹھیک ہے, جو بولنا موٹی بھول گئے, بک ہو, جو ریوولوشن چاہے آیا, وہ کوئی جو ہے. ریوولوشن آیا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے زمانے میں جو چینج کیا, ایک اکیلا ہاں واحد انسان جو چینج کر دیا کوئی بھی لا, کوئی بھی دیش کا لا, ارے اس کے جا لیے رک جا پاسبل نہیں ہے جو رک شراب کو حرام رک کر دے, رک تو جو لڑکی. اچھا, ارے رک جا لونڈے کو حرام ایک کرنا, منٹ. دینی ارے بھائی نو رک جا, ہٹاؤ مت یار. نہیں میں ہٹا اچھا نہیں رہا ہوں, میں نے ایڈ کر رہا ہوں. پہلے اس بندے کو بولے, پہلے یہ بریک لگائے, ٹھیک ہے, اور جو یہ جو رٹا مار کے آیا, پہلے اس رٹے کو جو اس نے مارا ہے نا, اسے دوبارہ بولنا بند کرے, ہم نے سن لیا, ٹھیک ہے. آپ نے جو کچھ رٹا مار کے آئے تھے وہ آپ نے بول دیا, ہم نے سن لیا, دوبارہ ریپیٹ نہ کرے.
ابھی دینی بھائی آپ سے سوال کر رہے ہیں, اب آپ اس کا جواب دیں پہلے, ٹھیک ہے؟ جی دینی بھائی پوچھیں. تو میں فی الحال وہی بول رہا ہوں کہ کیا نام ہے, دنیا کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں جو محمد صلی موٹی اللہ ہو. علیہ وسلم کا ایک بات ایمان کے لیے کافی ہے, ایک بات, چھوٹا سا بس ابے ایک بات. چپ تو ہو جائے یار, اب بولنے تو دو بھائی بندوں کو. ایک تم منٹ کون رک سا جاؤ, یار یہ ایک تشریف بات, میں پیٹرول رک جاؤ ڈلوا رک کے جاؤ رک آئے جاؤ ہو فیضو یار. فیضو چھوٹا سا. فیضو, یہ اس ایک بات کو بول دیں. ہاں آپ اس ایک بات کو بول دیجیے حضرت. کوئی بھی حدیث ہو تو ایک حدیث ہی ایمان کے لیے کافی ہے. اوکے یہ بس ہاں یہی دینی بولنا بھائی. تھا آپ کو, یہی بولنا تھا. رک جاؤ حدیث میں دکھا رہا ہوں, ابھی دیکھو آپ کا ایمان کتنا کافی ہوتا ہے اس میں. رک جاؤ, دکھ رہی ہے آپ کو میں اسکرین؟ وہی تو, وہ والا یوٹیوب والا آ رہا ہے. کیا یوٹیوب والا آ رہا ہے؟ اسکرین دکھا رہا ہوں. ہاں تو جو یوٹیوب پہ آپ نے پیش کیا تھا محمد صلی چھوٹا اللہ علیہ وسلم کرکٹ کا, نبی وہی نہیں والا تھے آ رہا تو ہے. ہاں کیا وہی. تھے؟ ہاں تو بھائی یہ کیا تھے؟ بتاؤ, ایک منٹ, انسان کو کون گمراہ کرتا ہے, اللہ یا شیطان؟ انسان کو کون گمراہ کرتا ہے؟ ہاں انسان خود گمراہ ہوتا ہے, اور جب وہ خود تو گمراہی کا راستہ شیطان اور چنے اللہ کا گا کام ختم ہو گیا. شیطان اور تو اللہ کا کام ختم ہو گیا. شیطان تو کرتا ہے, وسوسہ دیتا ہے, اور وہ چنتا ہاں ہے وسوسہ صحیح اور شیطان غلط. دیتا ہے نا. ہاں تو جب اللہ نے رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا, باندھ کے کمرے میں پھینک دیا, تو ابھی کون ہاں وسوسہ ڈالتا ہے اس تو پورے ایک مہینے؟ ارے جو وسوسہ رہ گیا اسی پہ وہ چلتا ہے. ہاں تو بھائی یہ ابھی کون وسوسہ ڈال رہا ہے, ابھی کون یہ بھڑکا صحیح رہا ہے ہے, اس ٹائم شیطان پہ, کون کو کیا کر ڈانٹ رہا دیا ہے؟ جاتا ہے, یہ صحیح ہے. یہ حدیث محمد ہاں صلی تو اللہ ابھی علیہ وسلم کی صحیح گمراہ ہے. کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے, انسان کو جو رہ ابھی گیا, جو انگریڈینٹس اندر, اچھا, وہ اسی پہ کرتا ہے. انسان خود ہی گمراہ ہوتا ہے. میں نے خود کیا بولا, میں نے بولا کہ آپ ایک انسان کو خراب کر دیا, خراب کرنے کے بعد وہ جب آپ کو بانٹ دیا گیا, آپ کچھ نہیں بول سکتے اس کو, تب وہ کیا, وہ اپنے آپ جو خراب ہو گیا, اس کا نیچر ہی ویسا ہے, تو ویسا کرے گا وہ. ارے بھائی 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 دیکھیں, انسان نا, ٹھیک ہے, ایک ہی دن میں اچھے بھی کام کر دیتا ہے, برے کام بھی کر دیتا ہے, دونوں ہی. یہ نہیں بول رہا صرف ایک ہی کرتا ہے, دونوں ہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں یہ بولوں, ابھی اس وقت موجودہ حال میں برے کام کون کروا رہا ہے؟ جو بھی برے کام, اگر مان لو 2 برے کام ہو رہے دن بھر میں, کون کروا رہا ہے؟ اور بھی جتنے سارے شیطان ہیں, جو شیطان کے چیلے ہیں, اچھا جن. اچھا اچھا, ایک منٹ, مطلب ایک شیطان کو اٹھا کے باندھ دیا, باقی چیلے چپاٹے گھوم رہے ہیں, ایسا کیا؟ ہاں شیطان کا دیکھو, شیطان جو جن ہوتا ہے وہ بھی تو کرتا ہے نا, جن بھی کرتا ہے, اور انسان تو نہیں تو شیطان ہے. ادھر بھائی 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 دیکھو نا, اللہ کس کو جکڑ دیتا ہے؟ فرسٹ لائن پڑھو ذرا, جو آپ کی اسکرین پہ ہے, فرسٹ لائن کیا ہے یہ؟ اسکرین نہیں آ رہا. اسکرین نہیں آ رہا ہے؟ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور شرکس جن پکڑ دیے جاتے ہیں. جکڑ دیے جاتے ہیں. ہم بتانا ذرا بھائی, ابھی اس ٹائم, دروازے ابھی اس ٹائم یہ, ایک منٹ, ابھی اس ٹائم جب اگر شیطان اپنی ڈیوٹی پہ نہیں ہے, تو انسان کا اس نیچر ٹائم ویسا کون ہو اس کی جاتا ہے ڈیوٹی نا, تب کرتا ہے, تب وسوسہ ہے؟ کی ضرورت نہیں, تب کرتا ہے نہیں, اس کا نیچر ویسا ہو گیا نا, تو وہ کرے ارے گا. نیچر کہاں سے بھائی, میں کیا بول رہا ہوں, ایک ہی انسان, ٹھیک ہے, ایک ہی دن میں اچھے کام بھی کرتا ہے, برے کام بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. چلو اچھے کام کو تم نے اٹھا کے اللہ پہ ڈال دیا, برے کام تم نے شیطان پہ ڈال دیے. ابھی اس اچھے مان لیجیے کام اور آج کی برے ڈیٹ کام میں تو انسان ہی کرتا ہے نا, ہے, شیطان کرتا نہیں. اچھے کام اور برے کام انسان ہی کرتا ہے نا, شیطان تو نہیں کرتا ہے. وسوسے کون ڈالتا ہے برے کام کرنے کے لیے؟ وسوسے تو شیطان ڈالتے ہیں, لیکن اگر وسوسے ڈال دیا گیا ہے, اس کا نیچر ویسا ہو گیا, تو ویسا ہی کرے گا نا. تب اچھا, شیطان کو کتنا آپ کا کہنے مطلب یہ ہے کہ شیطان نے 1 مہینہ پہلے ایڈوانس بکنگ کرا لی تھی وسوسوں کی, ہے؟ ارے بھائی, ہم کو وسوسہ دے دیا گیا کہ شراب پیو, شراب میں نے پی لیا, اب مجھے لت ارے لگ گئی یار, ہے. ایک فیصلہ ہی دن میں جب, ایک شیطان منٹ نے ایک منٹ فیصلہ یار, کیا دیکھیں, ہے, پھر بھی سنیں حضرت, پیدا نہیں ایک ہوا. ہی دن میں انسان جب اچھا کام بھی کر رہا, مان لیجیے 8 اچھے کام کیے, 2 برے کام کیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرتی طور پہ برا انسان تو نہیں ہے, یا ایسا نہیں کہ پوری طرح سے وہ پوری طرح سے برا انسان ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تو اس سے وہ جو 2 ایگزام ہے, برے ایگزام کام بھی میں ہوئے چوز ہیں, کرے گا صحیح کون غلط, اس کو چوز کرنا ہے نا. اب جو انسان جو چوز کرے گا وہی ہوگا نا.
अरे तो गलत कामों के लिए उसके दिल में वसवसे कौन डाल रहा है? अरे तब गलत काम वो इंसान खुद से करता है, उसका नेचर वैसा अरे होगा ना। यार गलत काम खुद से करता है कि गलत काम के लिए कोई वसवसे तो डालता होगा ना, या इंसान पैदाइशी गलत होता है? अरे यार आप समझे नहीं, हमने हाँ। आपको शराबी बना दिया, ठीक है, शराबी बना दिया, शराब के ठेके में लेके गए, आपको बना दिया, वो पहला मर्तबा हमने किया। उसके बाद हम आपके पास नहीं गए, आप क्या हम्म। करे, आप खुद को जाने लगे, तब आपका उस नेचर ऐसा बन गया, तो तब हमको जाना जरूरत नहीं है, आप करने लगे। हम्म। अब तो डालता ही है ना, शैतान वसवसा डालता है। ये तो हो गई लत वाली बात, ठीक है, ये तो हो गई लत वाली बात। यहाँ लत वाला काम ही नहीं ना, यहाँ इंसान एक ही दिन में अच्छे काम भी कर रहा है, बुरे काम भी कर रहा है। यहाँ लत वाली कोई बात ही नहीं कि पूरी तरह से बुरा हो गया है वो, अब वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। हाँ तो यहाँ इस्लाम तक का कि जो सुनो सुनो मेरी सुनो 80% है मेरी ना, बात सुनो मेरी बात। यहाँ तक कि 80% हो गया, कई दफा जो जिनसी जिनसी 20% जो ज्यादती गैर जो है, है अनसीन है, वो रोजे के महीने में भी पकड़ी जाती दिखाई है, नहीं वो भी देता, मौलाना साहब रोजे रख वो के करते हैं। 20% को भी हम ईमान में लाते हैं, जो हैं? दिखाई नहीं देता। 20% जो अनसीन हम्म। है उसको भी हम ईमान में लाते हैं, क्योंकि अरे 80% प्रूफ भाई हो आप गया, यार फिर बकलोली कर 80% रहे हो हो आप, गया ना। यार आप ईमान में लाओ बेईमान में लाओ किसी में भी लाओ, मेरा सीधा सा हाँ सवाल है कि इस टाइम रोजे के महीने में कौन गुमराह कर रहा है, कौन वसवसे डाल रहा है? अब तो देखो, अब तो वसवसा शैतान नहीं डाल सकता, लेकिन हाँ। जो इंसान हाँ। का फितरत वैसा हो गया है ना, तो जब फितरत फितरत पे वैसा बात हो गया, जानी भाई, जब फितरत वो पे ही वैसा बात करेगा। जानी है तो अल्लाह का, एक मिनट, अल्लाह का हिदायत देना फिर क्या मतलब, या शैतान को गुमराह करने का क्या मतलब, जब फितरत पे ही बात आनी है तो? अल्लाह गुमराह भी करता है, हिदायत देता है। देखो इसका मतलब ये है, आप कुरान की आयत पढ़ोगे तो कुरान की हाँ। आयत में है, जो इंसान बुरे कामों में जाएगा तो अल्लाह उसको गुमराह करता है, और जो हम्म। इंसान अच्छा काम को चूज करेगा तो अल्लाह उसको हिदायत देता है। बस यही बात है ना, हम लोगों का तो दूसरा गॉड नहीं है, एक ही गॉड है। तो मतलब शैतान चाहे पूरे 11 महीने 12 महीने पूरा जेल में रहे तो भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गुमराह करने के लिए अल्लाह तो फिर भी बाहर ही रहेगा ना, ऐसा क्या? क्या समझे नहीं हम? बोल रहा हूँ कि भले शैतान बंद हो गया तो क्या हुआ, गुमराह करने के लिए अल्लाह भी तो बाहर है, ऐसा क्या? नहीं नहीं, इसका मतलब ये हम्म। नहीं है कि अल्लाह खुद से उसको, मतलब तुम करो, उसको वसवसा दे रहा है तो तुम ये काम करो, ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम्म। ये है, जो हिदायत का रास्ता चुनेगा अल्लाह उसके लिए हिदायत आसान हो जाएगा, अल्लाह उसके साथ है। और जो गुमराही करेगा तो अल्लाह उसको गुमराही के दलदल में डाल देगा, क्योंकि उसका नेचर तो वैसा मतलब हो गया है। तो शैतान चाहे बंद रहे या छूटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों काम अल्लाह खुद कर सकता है। हाँ, तो अल्लाह चाहे जिसे हिदायत देता है, अल्लाह चाहे जिसे तो गुमराह भाई करता है। जब दोनों काम अल्लाह खुद कर सकता है तो शैतान को क्यों पकड़ रहे हो भाई फिर? तो शैतान, देखो शैतान, देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक क्रिएशन है, तो ये एक एग्जाम है, एग्जाम में तो हम लोग जो सही भाई है मेरे उसको। कहाँ की बात, एक मिनट आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो, कि एक एग्जाम है तो मुर्गा अंडे देता है तो पतंग कट गई तो क्या हुआ, तो नदी का पानी बहने दो तो बात मत टीवी कीजिए, बंद हो गई लेकिन भाई। हम तो तो ईमान आप लाते हैं कहाँ ना। की बात कहाँ ले जा रहे हो? हाँ अभी आप बोल रहे हो कि आपका अल्लाह गुमराह, जो गुमराही पे जाता है उसे अल्लाह गुमराह कर देता है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि तो शैतान को कोई काम नहीं है गुमराह करने में? नहीं, सब चीज का मालिक तो अल्लाह है ना। अरे फिर वही बात भाई, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, शैतान का तो कोई हाथ नहीं है ना गुमराह करने में? नहीं, शैतान तो गुमराह करता है ना, शैतान गुमराह करता है, तो शैतान वसवसा गुमराह देता करता है तो वो तो जेल में है 1 महीना, है। अल्लाह तो गुनाह के लिए नहीं बोलता है ना। तो गुनाह के लिए शैतान ही बोलता है ना, हाँ, शैतान बोलता है, और उसका तो वो तो नेचर एक वैसा महीना ही जेल बना। में है, तो वो तो 1 महीना जेल में है, हाँ उसकी जमानत तक नहीं हो रही है। हाँ, वो तो जेल में है। जी जी, सही है। तब जब वो जेल में है तो फिर कौन गुमराह करने का टेंडर उठा रखा है? हाँ, तो उसका नेचर वैसा बन जाता है ना भाई, अरे आपको मैंने हद है समझा दिया, उसका आर तो यार, आपका सेटिस्फाइजिंग वसवसा का तो भी आंसर नहीं दे सकते ना, भाई जैसा मैंने देखें किया। ना, तो कोई पर सुनो सुने मेरी बात, ना तो कोई देखिए, आप परमानेंट मुझे गुनाहगार होता है, पूछोगे ना, और ना ही, रुको 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 भाई भाई जैसे मोमिन भाई रुको कभी जरा आप। उठोगे
نہ تو کوئی परमानेंट तो गुनाहगार एक होता है और ना ही कोई परमानेंट नेक होता है। सीधा रास्ता है, हैं? एक सीधा रास्ता है भाई, पूरा क्लियर है मेरे पास जी। आपको इसको पेचीदा करोगे, मुझे तकदीर के ऊपर सवाल उठाओगे, बहुत सारे बातों के ऊपर, लेकिन जो है जो सही है ये साबित हो गया ना, तो इसे आप कोई भी झुटला नहीं सकता। ठीक है, आप अरे मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित कर रहे अखलाक हो, मैं देखो, सुन, अरे यार इतना बेहतरीन आप साबित कर नहीं रहे भाई, हो। नहीं भाई, क्यों जा रहा है, एक हम्म, सेकेंड, एक सेकेंड। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रोफेसीज है मुस्लिम भाई रुके, आप उसे मुस्लिम भाई देखिए। प्रोफेसी पर भी बात कर लेंगे यार, पहले अल्लाह की गुमराही पर बात करते हैं ना। देखिए अभी जिन बंद है, आप कह रहे हो कि अभी जो इंसान खुद गुमराह हुए पड़े हैं वो खुद अपने आप गुमराह हो रहे हैं, अभी जिनका कोई काम नहीं है। ठीक है, मतलब अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता है ना। हेलो, हाँ हेलो जी, हाँ, अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता। नहीं वो हेलो, उस माने में नहीं है, हाँ उस माने में नहीं है, आप उसको ऐसे मत सोचिए कि अल्लाह ताला खुद उसको अरे पकड़ यार के उसको मैं गुनाह क्या कह रहा करवा रहा है। हूँ, नहीं नहीं, आपने हाँ कहा इसमें तो अल्लाह का क्या कसूर है, वो उस लायक होंगे, ठीक है ना, जिसको भी अल्लाह ताला गुमराह करता है। ये आपके अल्फाज हैं। क्या बोले क्या, यार पहले सुनो तो यार ध्यान से, अभी तुम्हें समझ ही नहीं लग रही है। आपने कहा कि जो अल्लाह नहीं है वो हाँ उसको गुमराह करता है जो गुमराही अख्तियार करना चाहता हो। हाँ 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 जी हाँ जी, हाँ हाँ, अब समझ लगी, अब समझ लगी। अब ये आयत देखें, आयत क्या कह तो रही है। दूसरा खुद ये से है होता सूरह है जी। सजदा की आयत 13। आयत सुनो पहले यार। हाँ एंड if we had willed, we could have given every soul its guidance. But the word from me will come into effect. I will surely fill hell with jinn and people all together. उर्दू तर्जुमा क्या कहता है, अगर हम चाहते तो हर शख्स को उसकी हिदायत नसीब फरमा देते, लेकिन मेरे ये बात बिल्कुल हक हो चुकी है कि हम अ, जरूर जरूर जहन्नुम को इंसानों और जिनों पर भर कर दे कर दूंगा, भर भर कर दूंगा। अब जरा ये बताएं कि अल्लाह मियाँ तो यहाँ खुद कह रहे हैं कि वो हर किसी को उसकी हिदायत दे देते, लेकिन अल्लाह मियाँ का ये कौल है, ये हक है कि वो जहन्नुम को जिनों से और इंसानों से भर देंगे। तो अब इसमें एक हाँ, आम तो इंसान का क्या गुनाह कसूर है करेगा तो मेरे भाई। बढ़ेगा ना। ना ना ना, अल्लाह ने क्या बोला कि अगर वो चाहे तो सबको हिदायत दे सकता था, लेकिन वो देना नहीं चाहता। अल्लाह ने क्या बोला यहाँ पे, आयत आयत के लफ्ज पढ़े जरा, आप क्या लिखा है, अगर हम चाहते तो नहीं जो हर हिदायत शख्स का को। रास्ता चुनेगा वो उस अल्लाह उसको हिदायत देगा, उसको यार लेकिन दिखाएगा। अल्लाह यहाँ चाह नहीं रहा ना, अल्लाह यहाँ इसलिए नहीं तो चाह हदीस रहा में है क्योंकि वो जो अल्लाह की जहन्नुम तरफ को बढ़ेगा तो जिनों अल्लाह और भी उसकी तरफ इंसानों से आगे भरना बढ़ेगा, चाहता है। ये है। हाँ जी, यार तो आप ना ये जब मैं पेचीदा बात की बात करूं कोई तब आप नहीं है, चुप रहा वो करें, तकदीर और की जब बात ओ इसको यार लेके तुम्हें आप सुनाई दे पेचीदा रहा है नहीं करोगे। सुनाई दे रहा है, लेकिन और जो तुम्हें सुनाई दे मेरा रहा है नहीं सवाल सुनाई दे का रहा। जवाब ये नहीं है, मेरा सवाल का जवाब ये नहीं है, अबे तुम्हें तो ये सुनाई दे रहा कैसे है या नहीं पॉसिबल सुनाई है। दे रहा। मेरा सवाल का जवाब ही ये नहीं है, नहीं, जवाब अब ये पहले नहीं है, एक इसको बताओ, एक पेचीदा बात जितना बताओ, तुम्हें करोगे। सुनाई देता है नहीं सुनाई ये देता। अनसुन की बातें हैं ना, जैसे जन्नत जहन्नम की बातें। यार ये देखें बड़ा मुश्किल होगा गालिब भाई, अगर ऐसे ऐसे मक्कार लोगों से बातें होंगी तो। रुक जाए वही जरा। करना, बंदा ब्रेक ही नहीं मारता। नहीं यार, जब मैं बोल रहा हूं तो चुप हो जाए, खुद बोले तो यार हमको सुनने का मौका दे। देखें चला गया वो, बैक स्टेज किया तुरंत चला गया वो, क्योंकि अब ये फंस चुका है इस आयत पे। यहाँ पर अल्लाह मियाँ खुद बोल रहे हैं कि हम चाहते तो दे देते, मतलब अल्लाह खुद नहीं चाहता कि वो सारी मखलूक को यानी सारी इंसानी जमात को हक पर ले आए, सही रास्ते पर ले आए। क्यों? क्योंकि वो जहन्नुम को जिनों और इंसानों से भरना चाहता है। अब ये तो अल्लाह की खुद की चाहत है कि वो जहन्नुम को जिनों और इंसानों से भर दे, इसमें आम इंसान का क्या कसूर है जी।